Good morning, students. Our session of corporate finance. Yes, as far as our last session was concerned, in that we discussed about the objectives of inventory management. Now, today, we are going to start the new point, that is techniques of inventory management. Yes, there are different techniques through which we are going to manage our inventory. Already there is a heavy cost involved in working capital management. Now, as far as the organization's budget is concerned, they are going to focus to reduce the overall cost of working capital. Now, for that reason, the organization, they are adopting the different techniques of inventory through which they are able to control their overall inventory cost. If the cost is going to be controlled, then definitely the profit margin will increase. And when the profit margin is going to be increased, then definitely that will lead to maximize overall net profit of the organization. Because in inventory management, the company is dealing with its raw material, its WIP and its finished goods. એટલે ત્રણ ગુડ્સને જ્યારે મેનેજ કરવાનું થાય છે, બટ ઓબ્વિયસ the cost level will be at the maximum level. So, organization એવું ટ્રાય કરશે કે raw materialની handling cost that will be minimum. The cost of WIP will also be minimum, and again they are not going to bear any additional cost for the handling of finished goods. Because જો ઇન્વેન્ટરીની કોસ્ટ મેક્સિમાઇઝ થઈ જશે તો ડેફિનેટલી ઓવરઓલ પ્રોફિટ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન વિલ બી ડાઉન, because company is not able to increase their price of the product, and when the prices are not going to be increased, then definitely the company need to think about the cost which are able to control. So આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન પોતાની ઇન્વેન્ટરીને કેવી રીતે મેનેજ કરે છે. મેનેજ ઇન ધ સેન્સ દે આર નોટ ગોઈંગ ટુ બેર એની એડિશનલ કોસ્ટ ફોર હેન્ડલિંગ એની એડિશનલ ઇન્વેન્ટરી. એની માટે આપણી પાસે 4 ડિફરન્ટ ટેકનિક્સ છે. The first one, that is EOQ, that is economic order quantity. The second one, that is inventory levels. Yes, there are different levels of inventory. Okay, organization સિચ્યુએશનમાં અમુક સિચ્યુએશનમાં ઇન્વેન્ટરીને કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે. Then after third one, that is ABC system. Now ABC system is about always better control. ABC system નું full form છે, that is always better control. ઘણી બધી વખત ઓર્ગેનાઇઝેશન ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના રો મટીરિયલમાં ડીલ કરે છે. અમુક ખૂબ જ પ્રીશિયસ રો મટીરિયલ હોય પણ એની ક્વોન્ટિટી લેસ હશે. અમુક મોડરેટ લેવલનું રો મટીરિયલ હોય તો એની ક્વોન્ટિટી પણ એ લેવલે હશે. અમુક રો મટીરિયલ્સ એવા છે કે જેની પ્રાઇઝીસ ખૂબ જ ઓછી છે, બટ ધ ક્વોન્ટિટી ઇઝ રિયલી વેરી લાર્જ. તો જ્યારે કંપની એક કરતાં વધારે રો મટીરિયલમાં ડીલ કરે છે, એટ ધેટ ટાઈમ દે નીડ ટુ થિંક અબાઉટ
the handling techniques of these different inventories or different raw materials. So for that reason, the ABC system is there, that is always better control. And the last one, that is perpetual inventory system. Now as far as this system is concerned, now in perpetual inventory system, basically it is a system of maintaining continuous stock record through different cards or through different ledgers. It means તમારી પાસે જે સ્ટોક ઓન હેન્ડ છે, દેટ ઇઝ તમારી પાસે જે રો મટીરિયલ છે, તમારી પાસે જે ફિનિશ્ડ ગુડ્સ છે, તો એના સ્ટોકનું કન્ટિન્યુ મેનરમાં ક્રોસ વેરિફિકેશન કમ્પલસરી છે. દેટ ઇઝ a perfect record in bin cards, and the company is going to enter, or they are preparing a special ledger account for these kinds of raw material also. So that's all about 4 techniques. One by one આપણે બધી ટેકનિકને ડિટેલમાં લર્ન કરીએ છીએ. બટ મેક માય વર્ડ્સ, EOQ જે છે, EOQ દેટ ઇઝ ઇકોનોમિક ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી, EOQમાં આપણે સમ ફ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના થશે અને એની એક ફોર્મ્યુલા પણ છે પ્રોપર. તો એ આપણી જ્યારે એક્સપ્લેનેશન બધી ટેકનિક્સનું કમ્પ્લીટ થશે ત્યારે આપણે એના કેલ્ક્યુલેશન ઉપર કન્ટિન્યુ કરશું. પણ અત્યારે આપણે ફોકસ કરીએ છીએ કે બધી મેથડ્સનું પહેલાં આપણે એક્સપ્લેનેશન ક્લિયર કરીએ. EOQ, that is economic order quantity, is defined as the quality of inventories to be ordered each time that minimize the total inventory cost. અહીંયા એક ચેન્જ કરવાનો છે. ધ ક્વોલિટી ઇઝ રિટન, બટ આપણે ક્વોન્ટિટી ઉપર ફોકસ કરીએ છીએ. વી આર લીસ્ટ કન્સર્ન વિથ ધ ક્વોલિટી પાર્ટ. એક સિમ્પલ મિનિંગમાં એક્સપ્લેન કરું EOQ, દેટ ઇઝ તમે જ્યારે પણ રો મટીરિયલના પરચેઝનો ઓર્ડર પ્લેસ કરો છો, તો એ ટાઈમમાં ઓર્ગેનાઇઝેશન હંમેશા ઇકોનોમિક પરચેઝ થાય એવું જ ફોકસ કરશે. જો તમારો ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ વધી જશે, તમને રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે 5000 યુનિટ્સની, બટ તમે એક્ઝેક્ટ 5000 યુનિટ જ પરચેસ કરો છો રો મટીરિયલના, તો ડેફિનેટલી એમાં ડેમેજીસ આવશે, એમાં વેસ્ટેજ આવશે, ક્વોલિટી ઇશ્યુ થશે. સો ધ કંપની ઇઝ નોટ એબલ ટુ યુટિલાઇઝ ધ હોલ 5000 યુનિટ. એટલે કંપની કદાચ 4600 યુનિટ્સને યુટિલાઇઝ કરી શકે છે. તો સ્કેર્સિટી કેટલા યુનિટની આવશે? દેટ ઇઝ 400 યુનિટ્સની. તો આ સ્કેર્સિટી માટે કંપની અગેન ઓર્ડર પ્લેસ કરશે, દેટ ઇઝ અગેન ધ ઓર્ડર ઓફ 400 યુનિટ્સ. તો સેકન્ડ ટાઈમ જ્યારે ઓર્ડર પ્લેસ થાય છે, બલ્ક પરચેઝ નથી થતું, એટલે ડિસ્કાઉન્ટ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનને મળશે નહીં. અને જ્યારે ડિસ્કાઉન્ટ નથી મળતું, બીજા કોઈ બેનિફિટ્સ નથી મળતા, ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે, સેકન્ડ ટાઈમ તમે ઓર્ડર પ્લેસ કરો છો તો એ ઓર્ડરની કોસ્ટ પણ વધી જાય છે. તો ડેફિનેટલી અલ્ટિમેટલી કંપનીએ જે 5500 યુનિટ પરચેસ કરેલા હતા, એમાં કંપનીને મેક્સિમમ કોસ્ટ બેર કરવી પડશે. આ સિચ્યુએશન કંપની ફેસ ન કરે એની માટે ઇકોનોમિક ઓર્ડર ક્વોન્ટિટીને આપણે
એ મેથડને કંપની અડોપ્ટ કરે છે કે ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી કંપનીની ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ કેટલી છે એની ઉપર ફોકસ થાય છે. દેન આફ્ટર કંપની જે ઇન્વેન્ટરીને કેરી કરે છે, એટલે તમારી જે તમે સ્ટોર કરો છો દેટ ઇઝ ધ કેરી, તો એ કેરિંગ કોસ્ટ કેટલી છે. ફર્સ્ટ વન ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ, સેકન્ડ વન કેરિંગ કોસ્ટ, એન્ડ થર્ડ વન દેટ ઇઝ અબાઉટ એન્યુઅલ કન્ઝપ્શન. કંપની યરલી કેટલા યુનિટ્સનું કન્ઝપ્શન એટલે કેટલા યુનિટને યુઝ કરી અને પછી પોતાની પ્રોડક્શન પ્રોસેસને સ્ટાર્ટ કરે છે. તો એન્યુઅલ કન્ઝપ્શન ઇઝ ધેર, કેરિંગ કોસ્ટ ઇઝ ધેર એન્ડ ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ ઇઝ ધેર. આ ત્રણેયના એનાલિસિસના બેઝિસ ઉપર આપણને ઇકોનોમિક ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી મળશે કે કંપનીએ આટલા યુનિટ તો પરચેસ કરવા જ પડશે જ્યારે ઓર્ડર પ્લેસ કરે છે ત્યારે. જો કંપની આટલા યુનિટ પરચેસ નહીં કરે તો ડેફિનેટલી કંપની વિલ going to bear a heavy cost for their purchase of raw material and for their carrying of raw material. So exit આઈડિયા ઓર્ગેનાઇઝેશનને ત્યારે આવે છે કે જ્યારે એની પાસે પાસ્ટ ડેટા અવેલેબલ હશે. હવે એન્યુઅલ કન્ઝપ્શન એ તમે સપોઝ ન્યૂ ઓર્ગેનાઇઝેશન છો તો યુ આર નોટ એબલ ટુ ગેટ ધ એક્ઝેક્ટ આઈડિયા અબાઉટ યોર એન્યુઅલ કન્ઝપ્શન. તમે અઝમ્પશન બેઝડ ઉપર જ જાઓ છો. સો જ્યારે કોઈ નવી ઓર્ગેનાઇઝેશન EOQ ટેકનિકને અડોપ્ટ કરે છે એ ટાઈમે કંપનીએ પોતાની સેમ કંપની જે માર્કેટમાં ઓલરેડી એસ્ટાબ્લિશ છે કે જે સેમ ટાઈપની પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરે છે અને સેમ ટાઈપના રો મટીરિયલનો યુઝ કરે છે, તો એમના અઝમ્પશનના બેઝિસ ઉપર કંપની પોતાની EOQ ટેકનિક્સને અડોપ્ટ કરી શકે છે. Inventory cost comprise the ordering or setup cost and carrying or holding cost less discount if any. ઓલવેઝ બલ્ક પરચેઝમાં ડિસ્કાઉન્ટ આપણને મળશે, એટલે જ કંપની EOQ ટેકનિકને અડોપ્ટ કરે છે કે જેના બેઝિસ ઉપર તમારી ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ ડિક્રીઝ થઈ જાય અને ધ કંપની વિલ એન્જોય a discount on bulk purchase. EOQ is an inventory management tool which shows quantity to be ordered each time that involves the minimum cost. Normally, the ordering cost and carrying cost are equal at the point of EOQ. Thus, EOQ is the quantity that minimize the total inventory cost. It is also known as standard order quality. Economic load size or economic ordering quality or optimum ordering quality. Yes, girls, make one change here. The quantity will be there. Quantity આવશે, not the quality. It is my typing mistake. Quantity must be there. So make change in your point book.
Now there are few assumptions of EOQ model that we are going to discuss. First one, annual or total requirement is known and does not fluctuate. But obvious, કંપની જે રેગ્યુલર પ્રોડક્ટને પ્રોડ્યુસ કરે છે અથવા કોઈ પણ ટાઈપની સિઝનલ પ્રોડક્ટના પ્રોડક્શનમાં ઇન્વોલ્વ છે, તો આ સિચ્યુએશનમાં કંપનીને એનું એન્યુઅલ કન્ઝપ્શનનો આઈડિયા હોવો જોઈએ. જો એન્યુઅલ કન્ઝપ્શન ક્લિયર હશે તો ડેફિનેટલી EOQનું કેલ્ક્યુલેશન છે એ ઇઝી થઈ જશે. Then after, second one, that is ordering cost per order is fixed and known. કંપની જ્યારે રો મટીરિયલનું ઓર્ડર પ્લેસ કરે છે એ ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ ફિક્સ્ડ હોવી જોઈએ અને ઓર્ગેનાઇઝેશનને એ ઓર્ડરિંગ કોસ્ટનો આઈડિયા પણ હોવો જોઈએ. એવી સિચ્યુએશન કે જેમાં કંપની ટોટલી અનઅવેર છે that what will be the ordering cost and we are least concerned with the charges of ordering cost. તો આ ટાઈપની મેન્ટાલિટીમાં અને આ ટાઈપની સિચ્યુએશનમાં ઓર્ગેનાઇઝેશન EOQનું કેલ્ક્યુલેશન પ્રોપર મેનરમાં કરી શકશે નહીં. એટલે EOQ માટે ઓર્ડરિંગ કોસ્ટનું નોલેજ કંપની પાસે કમ્પલસરી મેનરમાં હોવું જોઈએ. દેન આફ્ટર, સેકન્ડ વન ઇઝ કેરિંગ કોસ્ટ. ધ સેમ વે, જેવી રીતે ઓર્ડરિંગ કોસ્ટનું નોલેજ હોવું જોઈએ, સેમ મેનરમાં કંપની મસ્ટ નો દેટ વોટ વિલ બી ધ કેરિંગ કોસ્ટ ઓફ ધેર પરચેઝડ ઇન્વેન્ટરી ઓર ધ ઇન્વેન્ટરી વિચ ઇઝ ધેર in your storeroom. And last one, that is purchase price of the inventory. Yes, કંપનીને પરચેસ પ્રાઇસ એટલે રો મટીરિયલના જે પ્રાઇઝીસ છે એનું નોલેજ હોવું જોઈએ. કંપની જો એવા રો મટીરિયલમાં ડીલ કરતી હોય કે જેના પ્રાઇઝીસ સમહાઉ લિટલ બિટ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ છે, તો આ સિચ્યુએશનમાં ધ કંપની વિલ ટેક ધ પ્રાઇઝ વિચ ઇઝ એવરેજ ઓફ ધ ફ્લક્ચ્યુએશન. એટલે ક્યારેક રો મટીરિયલના પ્રાઇઝીસમાં 10% ઇન્ક્રીઝ થાય છે, 8%નું ડિક્રીઝ થાય છે, કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, તો આ સિચ્યુએશનમાં કંપની એનો એવરેજનો પણ યુઝ કરી શકે છે. સો this is all about the assumptions of EOQ model. Basically, EOQ મોડલમાં 3 મેથડ્સ હોય છે. The first one, that is graphical method, the second one, that is formula method, and third one, that is trial and error method. ગ્રાફિકલ મેથડમાં કંપની પાસે એનો ઓર્ડરનો એક ગ્રાફ અવેલેબલ હશે. એ ગ્રાફના બેઝિસ ઉપર કંપની છે એ પોતાનું જે ઓર્ડર છે એ પ્લેસ કરે છે. નેક્સ્ટ સેશનમાં હું તમને એ ગ્રાફ એક્સપ્લેન કરીશ. કંઈ જ નથી એમાં. ઇન્વેન્ટરી કેરિંગ કોસ્ટ ઇઝ ધેર, ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ ઇઝ ધેર, અને બંને લાઈન જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે એ ક્વોન્ટિટી કંપની પરચેસ કરશે. Then after, the second method is about the formula method, કે જેના સમ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરશું. અને થર્ડ મેથડ છે દેટ ઇઝ ટ્રાયલ એન્ડ એરર મેથડ. ટ્રાયલ એન્ડ એરર મેથડમાં કંપની ઇઝ નોટ
aware about the actual quantity which is purchased by way of raw material. They are not aware about the ordering cost, the carrying cost. So company takes the try, and if the error commits, then in the next purchase company will change the whole amount. But this is really very risky method, that is trial and error method, because in trial and error method the company is going to bear a heavy loss, because મેક્સિમમ ટાઈમ્સ એવું પોસિબલ નથી થતું કે તમારું ઈચ એન્ડ એવરી અઝમ્પશન્સમાં કંપની વિલ ગેટ ધ પરફેક્ટ એનાલિસિસ. So it's all about the explanation of EOQ system. EOQ જે છે એ શોર્ટ નોટમાં પૂછાય જ છે, અને એના સમ્સ પણ ક્યારેક એની સાથે હોય છે. સમ્સ ઘણા ઇઝી છે કારણ કે એક સિંગલ મેથડ જ છે, બરાબર. એટલે EOQનો ક્વેશ્ચન જો તમારા એક્ઝામમાં હોય એઝ અ લોંગ ક્વેશ્ચન ઓર એઝ અ શોર્ટ નોટ, તો ડેફિનેટલી ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી યુ આર ગોઈંગ ટુ એક્સપ્લેન the concept of EOQ, then after the methods, that is graphical method, formula method and trial and error method, and then after you are going you will give the formula of the same, and later on you will explain the assumptions of EOQ methods. So that's all about the EOQ, that is economic ordering quantity. So thank you students, thank you so much.